آواز حکومت تک پہنچانے کے لیے پریس ہی ہندوستان کی ایک ڈیموکریسی جمہوریت کا واحد راستہ ہے کہ جہاں سے ہماری آواز حکومت وقت تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں میری اپنی پارٹی ہے نیشنل کانفرنس، جس کا ایک میں سپاہی ہوں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں۔ تو ہم نے اس پارٹی کو ہمیشہ نیشنل کانفرنس کو اپنے خون، پسینہ اور جانی اور مالی قربانیاں دے کر، وقت کی قربانیاں دے کے اس پارٹی کے لیے بڑی محنتیں کی۔ اور ہمیں یہ تھا کہ جب 10 سال کے بعد ریاست جموں کشمیر کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہاں ڈیموکریسی بحال کی، جمہوریت کا جو ہے لوگوں کو حق دیا کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے اپنی حکومت چنے، اپنے نمائندے چنے، اور تاکہ اسمبلی کے اندر ان کے لیے قانون بنائے جا سکیں، ان کے لیے راحت کی کوئی بات ہو سکے۔ اور اس سے پہلے گورنر راج تھا، اور کیندر شاست یوٹی کے اندر آپ یہ دیکھیں 5 اگست 1920 میں آپ یہ دیکھیں کہ کیسے اس ریاست کو جو ہے تباہ برباد کیا گیا، یوٹی بنائی گئی اور اس عوام کی آواز کو دبا دیا گیا۔ کوئی سیاسی نمائندہ اس عوام کی بات کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کے ہم شکر گزار ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے ہر ناگرک کو جو ہے اپنا حق جو ہے دیا گیا ووٹ ڈالنے کا، اور اسمبلی میں اپنے ایم ایل اے چن کر بھیجنے کے، تاکہ وہاں کوئی قانون بنایا جا سکے۔ ریاست کی بات ہو، 370 کی بات ہو، اور 35A کی بات ہو، جو مہاراجہ ہری سنگھ نے اس ریاست جموں کشمیر کے زمین کا تحفظ کے لیے، یہاں کی نوکریوں کی تحفظ کے لیے، کہ پنجاب کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے تاکہ اس ریاست کے سیدھے سادے لوگ جو تھے ان کے حق پہ کوئی دوسرا باہر کی ریاست کا قبضہ نہ کر سکے۔ وہ 5 اگست کو آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے اس شناخت کو بھی کیندر سرکار نے چھین لیا۔ تو جب ہمیں موقع ملا تو 10 سال کے بعد تو عمر سرکار نیشنل کانفرنس کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیے تھے کہ یہاں کے PHE کے ملازم، ٹیلی ویژن کے ملازم، جو PDD کے ملازم ہیں، یا اور جو ہاسپٹلوں کے اندر پوسٹیں خالی ہیں، اور جو اسکولوں کے اندر ٹیچروں کی، کالج یونیورسٹیوں کے اندر لیکچرار اور کو پرماننٹ نہیں کیا گیا، بہت سارے SBO والے جو ہیں شہید ہو گئے ملیٹنسی کا شکار ہونے کے بعد۔ ان کے بیوی بچے آج بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور انہیں انصاف نہیں ملا۔ تو یہ تھا کہ اسمبلی کے اندر ایک قانون بنایا جائے گا، اور پھر تاکہ قانون بننے کے بعد اسمبلی کے اندر 370 پہ جو ہے ڈیبیٹ ہوگی، اور PSA جو ایک قانون ہے جس کے اندر ہزاروں ریاست جموں کشمیر کے نوجوان جیلوں میں، ہندوستان کے مختلف جیلوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، ان نوجوانوں کو جو ہے انصاف ملتا، وہ اپنے ماں باپ سے آ کر ملتے، اپنے بہن بھائیوں سے آ کر ملتے۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے پنچ سے بھی ایک ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہوا کرتے تھے، جاوید رشید صاحب، ان پہ بلا گناہ جو ہے غریب گھر کا بچہ تھا، اس پہ بلا گناہ سابقہ DCU نے لگا کر اس کو جو ہے جیل، جموں کوٹ بروال جیل میں ڈال دیا۔ اس کی کوئی بات کرنے والا پنچ میں نہیں، اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ MLA حویلی کو بھی بات کرنی چاہیے، عمر صاحب کو بھی بات کرنی چاہیے۔ مینڈر کالا بند سے بہت سارے کچھ نوجوانوں کے اوپر غلط PSA لگا کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ریاست جموں کشمیر کے مختلف اضلاع سے جو ہے پڑھے لکھے نوجوان جب بھی حکومت سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں، حکومت کے سامنے بات کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے وقتی حکمران جو ہیں PSA لگا کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ 1978 میں شیخ محمد عبداللہ مرحوم نے اس ریاست کے نوجوانوں کو، اس ریاست کے ناگرکوں کو ایک تحفہ دیا تھا، جس کو آج منسوخ کرنے کی بہت بڑی اصل ضرورت ہے۔ کیوں کہ غریب غربا کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ عمر صاحب پہ اگر PSA لگتا، فاروق صاحب پہ لگتا، محبوبہ پہ لگتا، اور یا BJP کے کسی پہ لگتا، تو ان کی ڈیبیٹ ہوتی۔ ابھی ایک MLA، عوام کا چنا ہوا 1 لاکھ آبادی کا MLA جو ہے وہ مہراج ملک، اس پہ DC کی اتنی بڑی پاور کہ اس پہ PSA لگا کے اس کو جیل بھیج دیا۔ اس کے اوپر اسمبلی میں بات نہیں چاہیے تھی کہ اس کو جیل سے رہا کیا جاتا۔ اس کے بعد جو اب سرکار لینڈ کا مسئلہ ہے کہ جتنے بھی جو بل PDP نے پیش کیا، وہ بل جو ہے
और उसको फौरी तौर पे असेंबली में पेश करके उस पर डिबेट होनी चाहिए, वो बिल पास होना चाहिए। लोगों को, गरीब गुरबा लोग के यहाँ के सरकारी लैंड के ऊपर जो है वो लोगों को उनको हकूक दिया जाना चाहिए। किसी भी सरकार के, अगर ये हैं तो हिंदुस्तानी लोग हैं, तो इस रियासत जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, और ये लोगों को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और फौरी तौर पे सरकारी जमीन का जो भी बिल है, लेकिन है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है, और उस बिल को पास किया जाए। वरना उमर साहब से मैं ये कहूंगा कि आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ना हम वोट किसी से मांग सकेंगे, ना आपको कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई वोट देगा। क्यों? कि सरकार जो है अवाम की रखवाली करने वाली होती है, अवाम के मफाद के लिए काम करने वाली होती है। वही बीजेपी कर रही थी, वही उमर साहब कर रहे हैं। तो लोगों का हकूकों पर डाका ना डाला जाए, बल्कि सरकारी जमीनें जहां जहां लोगों के 1962 के बंदोबस्ती रकबे हैं वो उसी तरह रहने चाहिए। अगर सरकारी बाबू या सरकार के मुलाजम अगर किसी को तंग करते हैं, मैं ये आवाम से दरख्वास्त करूंगा फिर इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जाए, अपनी आवाज बुलंद की जाए जुल्म के खिलाफ, ताकि इन सरकारी बाबुओं को भी हुकूमत की चमचागिरी से रोका जाए। और दूसरा यह है कि बिजली के लिए मेरे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब एक दिन कह रहे थे, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कि मेरी एंटी के घर पे जो है स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। अरे उमर साहब, आपके दादा इलाही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर आज इन तक अरबों और खरबों के मालिक हैं। आपकी एंटी जो अरबों की मालिक होगी, यहाँ एक गरीब जो PHH वाला है, अंतुतिया वाला है, उसके घर पे आप किसी का बिल अदा कर सकते हैं। एक दिन फारूक साहब कह रहे थे कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के करोड़ों रुपए अदा करते हैं। फारूक साहब, कोई अपनी जेब से आप अदा नहीं करते, बल्कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर और आप वजीर आला बनकर भी इन गरीबों के जेब से तनख्वाह लेते हैं। जो अब आप 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तनख्वाह अपनी बढ़वा सकते हैं। और इन गरीबों के लिए आपने क्या सोचा? एक गरीब माचिस खरीदता है, वो भी टैक्स देता है, साबुन खरीदता है, टैक्स देता है, और उस टैक्स के पैसे से मुलाजमों की जेबें भी बढ़ती हैं, और MLA और CM को भी तनख्वाह जाती हैं। वो तनख्वाहें हम देते हैं, हमारी जेबों से जाती हैं। जब आप जो है इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, फारूक साहब, उमर साहब, ये मीटर, स्मार्ट मीटर बंद किए जाएं। और जो आपका इलेक्शन मंशूर में जो वादा था कि 200 यूनिट फ्री रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली दी जाए, उस वादे को पूरा किया जाए, असेंबली से ऐलान किया जाए, ना कि 2,56,000 अंतुतिया वालों के लिए। पूरी रियासत के जितने गरीब गुरबा हैं उनके लिए 200 यूनिट फ्री की जाए और ऐलान किया जाए। फारूक साहब अपने घर से किसी का बिल अदा नहीं कर रहे, बल्कि इस आवाम की जेब से लेते हैं, जब अदा करते हैं। सिलेंडर हो गया, फ्री राशन हो गया। दूसरा वादा था उमर साहब का इलेक्शन मंशूर के अंदर कि 10 किलो अजाफी राशन हर एक रियासत के नागरिक को दिया जाएगा। उस वादे को पूरा किया जाए। ये झूठे वादे मत करें जिनको आप पूरा नहीं कर सकते। तीसरा वादा था कि 12 सिलेंडर जो है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए जाएंगे। वो सिलेंडर एक साल के 12 सिलेंडर हर नागरिक के आपके ज़िम्मेदार हो चुके हैं। क्यों? क्या आपने उमर साहब इसी अपनी जबान से जो है लोगों से कमिटमेंट किया, वादा किया, और वादा अगर पूरा ना किया गया आवाम के साथ, तो कल कयामत के दिन उमर साहब आपका गर्बान होगा, आवाम का हाथ होगा। और वादा खिलाफी करने वालों के अंदर ईमान नहीं होता। अगर हुकूमत करनी है तो हजरत उमर की तरह सीखे कि हजरत उमर ने दुनिया में हुकूमत करके 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की, और एक भी आदमी भूखा नहीं सोता था, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती थी। बैतुल माल से वजीफे मुकर्रर किए जाते थे। रात को हजरत उमर घर घर जाके जो है बाजार में चौकीदारी किया करते थे। हजरत उमर की तरह ना उमर हो सकते हैं। उमर जो है फारूक अब्दुल्ला का बेटा है, शेख अब्दुल्ला का पोता है। इसलिए कि हजरत उमर का सिर्फ नक्शे कदम ही अपना लेते तो कयामत के दिन मुजरम ना बन के अल्लाह की अदालत में खड़े होते। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ आपने 1 लाख नौकरियों का भी वादा किया था इलेक्शन से पहले, वो पूरा किया जाए। बाकी डेली वेजर PHE के हों, PGD के हों, SPO वाले हों, इन तमाम लोगों को पक्का किया जाए, इन्हें नौकरियां दी जाएं, और बाकी इस रियासत की बेरोजगारी को खत्म किया जाए। और रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पूंछ रजौरी है। 78 साल में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो, तमाम BJP हो, इन्होंने पूंछ रजौरी के साथ
किसी भी लीडर ने इंसाफ नहीं किया। हम आज भी तालीम से महरूम हैं, हॉस्पिटलों से महरूम हैं, आज भी हम अच्छी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजों से महरूम हैं। हमारे साथ रजौरी पुंछ के लोगों के साथ भी इंसाफ किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा पुंछ रजौरी के लोगों को डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार भी दे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंतजामिया भी दे। और दूसरा, इस वक्त हम रोजाना ये सुनते हैं कि जी कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो सकती है। ये राजनाथ सिंह साहब के हवाले से जो है खबर है, मैं ये कहूँगा वो डिफेंस मिनिस्टर अच्छे काबिल तरीन आदमी हैं। जंग जो है वो किसी भी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आपने दिल्ली और यूपी वालों ने जंगें देखी नहीं हैं, पुंछ और रजौरी के बॉर्डर के लोगों ने जंगें देखी हैं। हम ये चाहते हैं दोनों मुल्कों में सुलह हो, अमन हो, भाईचारा कायम हो, जंग नहीं होनी चाहिए, अमन कायम होना चाहिए, लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हमारी फ़ौज जो है वो महफूज रहनी चाहिए, बॉर्डरों की हिफाजत करने वाली। आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़। मैं आपके तमाम चैनलों का शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज़।